ਮਹਿਮਾ ਮਹਿਮਾ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਵਾਂ। ਸ਼ਬਦ ਬਿਨਾ ਸਾਰਾ ਜਗ ਅੰਧਾ, ਕਾਟੇ ਕੌਣ ਮੋਹ ਕਾ ਫੰਦਾ। महात्मा किसी मजहब, किसी कौम, किसी वक्त, किसी मुल्क अंदर क्यों ना होण, हर एक महात्मा केवल एक रूहानीयत का प्रचार करता है और उस रूहानीयत को मुख्तलिफ महात्मा ने मुख्तलिफ कौमां, मजहबां, मुल्कां अंदर बैठ के मुख्तलिफ लफ्ज़ां के जरिए सानू समझाउण की कोशिश की है। जितना अरसा असी अपने आप नूं उस रूहानीयत के रंग विच नहीं रंगांगे, असी किसी कौम के अंदर आए होइए, किसी मजहब के अंदर होइए, किसी मुल्क के अंदर होइए, साडा देह दियां बंधनां तो कदे किसी हालत अंदर छुटकारा नहीं हो सकता। गुरु घर ने उस रूहानीयत नूं गुर की बाणी, तुर की बाणी, सच्ची बाणी, अमर हुक्म, अकथ कथा, हरि कीर्तन कह के याद किया है और भी कई लफ्ज़ां नाल कह के समझाया है। ऋषि मुनि उसनू आकाश बाणी, राम नाम, राम तो निर्मल नाद दिव धुनी और कई लफ्ज़ां नाल याद करते हैं। मुसलमान फकीरां ने उस रूहानीयत को कलमा, बांगे आसमानी, कलामे इलाही, नज़ाइर सुल्तानी और कई लफ्ज़ां नाल याद किया है। उस रूहानीयत का प्रचार क्राइस्ट ने कदे वर्ड किया है, कदे लोगाज किया है, कदे नेम किया है, कदे होली गोस्ट किया है, कदे उसने स्पिरिट कह के याद किया है। चाइनीज़ ने टाओ कह के बयान किया है। श्री हजूर स्वामी जी महाराज ने उसको निर्मल नाद भी किया है, मूल कलाम भी किया है। आम संता महात्मा ने उसनू शब्द और नाम ही कह के याद किया है। इस वास्ते किसी महात्मा की बाणी तुसी खुले दिल दे नाल पढ़ के देखो, हर एक महात्मा उस शब्द की महिमा करता है, उस नाम की महिमा करता है। अच्छी तरह महात्मा सानू खोल के समझाना चाहते हैं कि जितना अरसा असी उस शब्द और नाम की कमाई नहीं करांगे, साडा दुनिया चों कदे मोह और प्यार निकल नहीं सकता। मालिक नाल किसी हालत अंदर साडा मोह और प्यार पैदा हो नहीं सकता। इसे वास्ते गुरु नानक साहब ने कहा सी, गुर शब्द दी सच्ची बिबलाई। जदों तुसी गुरमुखां कोल जाके शब्द की कमाई करोगे, नाम की कमाई करोगे, थोड़े अंदरों ऐस रचना की, झूठी रचना का झूठा मोह, झूठा प्यार निकल जाएगा। सच्चे परमात्मा का सच्चा मोह, सच्चा प्यार पैदा हो जाएगा। इस शब्द के अंदर भी तुसी देखोगे स्वामी जी महाराज तुक तुक के अंदर साढ़े अंदर उस शब्द की कमाई करन का शौक पैदा करते हैं, प्यार पैदा करते हैं। हर बहाने सानू उस शब्द के मुतलक, नाम के मुतलक साड़ी तवज्जा, साढ़े ख्याल नूं लगाउंदे हैं। आप फरमाउंदे हैं, असी सब दुनिया के जी माया के जाल विच फस के मोह की मिठी नींद सुते हुए हैं। इसे वास्ते कहते हैं, शब्द बिना सारा जग अंधा, काटे कौन मोह का फंदा। असी क्योंकि इस माया के मोह, माया के प्यार विच फसे हुए हैं, इस वास्ते आप सानू अंधा कह के याद करते हैं। हर एक महात्मा ने सानू अंधा ही किया है। तुसी देखो क्राइस्ट ने भी यहो कहा सी कि जिहड़े तुसी दुनिया के जीव अंधे हो, मैं थानू अखां देण वास्ते आया हाँ। गुरु नानक साहब का इस तो भी अगे अगे जाते हैं। आप फरमाउंदे हैं, सतगुर ना सेवन मूर्ख अंध गवारा, फिर वो कित्थों पावन मोख द्वारा। असी गुरमुखां दे दसे हुए उपदेश उत्ते नहीं चलते,
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮੂਰਖ ਵੀ ਹਾਂ, ਅੰਧੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਗਵਾਰ ਵੀ ਹਾਂ ਔਰ ਜੱਟ ਵੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਮਰਨ ਜੰਮਣ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਹਨ, ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਹਨ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਔਰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਅੰਧਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਸੋਚੀਏ ਠੰਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ? ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਹ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਰਨ ਜੰਮਣ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਤਰਫ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕੌਮਾਂ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਲਜ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਭਟਕਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਮੂਰਖ, ਅੰਧੇ ਜਾਂ ਗਵਾਰ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਤਨੇ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਨੂੰ ਭੰਗ ਦੇ ਪਾੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਖੋਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਚਨਾ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸਲ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਫਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਾਸ਼ ਔਰ ਫਨਾ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ, ਸੇਠ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ, ਜਾਇਦਾਦ, ਹਵੇਲੀਆਂ, ਠਾਠ ਵਗੈਰਾ, ਮਜ਼ਹਬ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇੱਥੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਦੇਣੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਗਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 70 80 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਉਠਾ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਭਲਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਬਿਨ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਲਾ ਸੰਤੋ। ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਬਗੈਰ ਸਭ ਮੈਲ ਹੈ, ਸਭ ਕੂੜ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ ਫਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਮਾਇਆ ਦੇਸ ਰੋਗੀ, ਰੋਗੀ ਕੁਟੁੰਬ ਸੰਜੋਗੀ। ਸਭ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੁੱਖ ਔਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੀ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਲੰਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਲੰਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਲੰਬਤ ਭੁਗਤਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਲੰਬਤ ਭੁਗਤਣੀ ਹੈ। ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਐਕਟਰ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ, ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਦਾ, ਕੋਈ ਪਿਤਾ ਦਾ, ਕੋਈ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਣੇ ਦੇਣੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਗਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਬਣੇ ਹਨ, ਨਾ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਣ ਜਾਣ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਤਨਾ ਮੋਹ ਔਰ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੌਤ ਦੇ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਸਕਰੀਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਹਾਂ ਆਸਾ ਤਹਾਂ ਬਾਸਾ, ਜਿੱਧਰ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਉਸੇ ਹੀ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਦੇਣੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਗਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਸਭ ਰੋਗੀ ਹਨ, ਸਭ ਨੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ ਫਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਔਰ ਤਲਕ ਹੈ, ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਾਥ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਲ ਦਾ ਪਿੰਜਰਾ ਹੈ, ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਪਰਾਇਆ ਮਕਾਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ 50-60 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 80-90 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਤਨੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਸਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ ਹਨ, ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਦੇਹ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਗਫਲਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਬੇਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਕਲਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਮਗਰ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਤੜਫਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਲੈਣੇ ਦੇਣੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਦੇਣੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਗਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਅੰਧਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਔਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਔਰ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਧੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਕੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਸਭ ਭਰਮ ਭੁਲਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਇੱਥੇ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਹੀ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸੁਜਾਖੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੇ ਅੰਤਰ ਆਨੇਰਾ, ਨਾ ਵਸਤ ਲਹੇ ਨਾ ਚੋਕੇ ਫੇਰਾ। ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੇ ਦੇਹ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਕਦੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਸੱਚ ਨੇਤਰੀ ਪਾਇਆ, ਅੰਤਰ ਜਾਣਨ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਗਵਾਇਆ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਓਗੇ, ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਹਰ ਦਰ ਸੋਭਾ ਪਾਵਣਿਆ। ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਸ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਔਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਵਾਪਸ ਬ੍ਰਹਮ ਤਿਰਕੁਟੀ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਇਸ ਦੇ ਪੰਜੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋਤੀ ਸਮੁੰਦਰ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ
ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਔਰ ਪਿਆਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ, ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ, ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੋਹ ਔਰ ਪਿਆਰ ਚੋਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੋਹ ਔਰ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ है। तुलसी साहब ने क्या सी, ध्यान गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए। अगर तुसी चाहते हो कि परमात्मा थोड़े हिरदे के अंदर आके बैठे, तुसी सोचो तुसी तो गैरां दे मोह और प्यार विच फसे हुए हो। गैर कौन है? जिन्हों गुरु नानक साहब ने दूजा कह के बयान किया है। स्वामी जी भरम कहते हैं, देह और ग्रेह सब झूठा, भरम में काहे को खपना। स्वामी जी कहते देह भी झूठी है, दुनिया के हवेलियां मकान जायदादां भी झूठियां हैं। तुसी एवें भरम दे विच फस के खपन लगे हुए हो, दुखी लगन लगे हुए हो। इस वास्ते तुलसी साहब कहते इन्हां गैरां दा अपने अंदरों मोह कढ़ना चाहिए है, दूजे का अपने अंदरों मोह कढ़ना चाहिए है, भरम चों अपने ख्याल नूं कढ़ना चाहिए है। जदों भी असलीयत का पता लगता है, केवल शब्द की कमाई करके, केवल नाम की कमाई करके। इसी वास्ते हर एक महात्मा उस शब्द की महिमा करता है, उस नाम की महिमा करता है। जितना चिर सानू समझ नहीं आती कि शब्द या नाम की चीज़ है, शब्द और नाम किस जगह है, किस तरह शब्द और नाम की कमाई करनी है, किसे महात्मा की बाणी पढ़िए, असी उन्होंने तो पूरा फायदा नहीं उठा सकते। शब्द और नाम की तो हर एक महात्मा ने प्रचार किया है। किसी ने सीना बसीना रखा है, गुरु ने सेवक को समझा दिता। किसी ने अपने लिटरेचर अंदर बाणी अंदर उसके मतलब इशारे कर दिते हैं मौके के मुताबिक। किसी ने उसके मतलब बड़ा खोल के बयान कर दिता है। सो स्वामी जी एक ऐसे महात्मा हैं जिन्होंने शायद ऐसा मौका मिले कि उस शब्द के मतलब आपने बहुत अच्छी तरह खोल के बयान किया है। आप समझाते हैं शब्द या नाम दो किस्म का है, वर्णात्मक शब्द है तो नात्मक शब्द है। जितने भी आपो अपने प्यार विच आके आप मालिक दे नाम रख लेंगे हाँ, अल्लाह वाहिगुरु हरि ओम परमात्मा राधा स्वामी परमेश्वर वगैरह, ये सब वर्णात्मक शब्द हैं जिन्हों महात्मा आखिरी शब्द भी कह के याद करते हैं, क्योंकि लिखण विच आ जाते हैं, पढ़न विच आ जाते हैं, बोलण विच आ जाते हैं। इन्हां दी हिस्ट्री ट्रेस की जा सकती है, इन्हां दी म्याद मुकर्रर की जा सकती है, लेकिन महात्मा तो उस शब्द की महिमा करते हैं जिसने दुनिया की रचना पैदा की है, जिसके आधार खंड ब्रह्मंड खड़े हैं, जिहड़ा कदे लिखण विच नहीं आउंदा, पढ़न विच नहीं आउंदा, बोलण विच नहीं आउंदा, जिसनों कोई अखां नाल देख नहीं सकता, जुबान नाल बयान नहीं कर सकता, कन्नां नाल सुन नहीं सकता। इसे वास्ते हजूर महाराज जी अनरिटन लॉ अनस्पोकन लैंग्वेज कह के याद करिया करते सी। क्राइस्ट ने कहा सी, हैविंग ईयर यू हीयर नॉट, हैविंग आई यू सी नॉट। अखां होण दे बावजूद तुसीं उहनूं देख नहीं सकते, कन्न होण दे बावजूद तुसीं कदे उहनूं सुन नहीं सकते। दूसरी पातशाही ने कहा सी, अखां बाजों वेखना बिन कन्ना सुनना, पैरां बाजों चलना बिन हत्थां करना, जीबे बाजों बोलना यों जीव तो मरना, नानक हुक्म छाण के त्यों खसमे मिलना। तुसी उस नाम नूं पकड़ के अपने खसम का परमात्मा नूं मिलोगे जिन्हों थोड़ियां अखां कदे देख ही नहीं सकदियां, जिसनों थोड़ी कदे जुबान बयान ही नहीं कर सकती, जिसनों थोड़े कन्न कदे सुन ही नहीं सकते, हथ कदे लिख ही नहीं सकते, जिथे पैर लैके चल के पहुँच ही नहीं सकते, जिस चीज़ को आप जींदे जी मर के हासिल करना है। जींदे जी मरण का मतलब महात्मा कहते हैं जिस चीज़ को नवां दुबारियां चो ख्याल कढ़ के अखां पिछे लिया के हासिल करना है। साडा जिहड़ा रूहानी सफ़र है पैरों के तलियां तो लैके सिर की चोटी तक है। ये सफ़र दियां दो मंजिल हैं, एक अखां तक है, एक अखां तो ऊपर है। जिस दे अंदर जिहड़े रूह और मन की जगह है हर एक दे अखां पिछे है। इत्थों
ਦਾ ਖਿਆਲ ਉਤਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਵਾਂ ਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਦੁਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸੋਝੀ ਔਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਠੀ ਤੋਂ ਮਿੱਠੀ, ਸੁਰੀਲੀ ਤੋਂ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੋਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਠੱਗਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ, ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਦੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਹੋ ਕੇ ਜਾਏ, ਜੋ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜੋਤੀ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਨਿਰਮਲ ਨਾਦ ਜਾਂ ਤੁਨਕਾਰ ਧੁਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਘਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਜੋਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੰਦਰੋਂ ਰੂਹਾਨੀ ਸਫਲ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਤਰਫ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੁਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਸ ਮੀਠਾ ਬਿਨ ਚਾਖੇ ਸਾਧ ਨਾ ਆਏ। ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਲੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਜ਼ਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਕਦੇ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਗੁੰਗੇ ਦਾ ਗੁੜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਗੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਗੁੜ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਣ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚੱਖਣ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰੰਥਾਂ, ਪੋਥੀਆਂ, ਵੇਦਾਂ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਦੇਹ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਮਿਲੇਗਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗ੍ਰੰਥਾਂ, ਪੋਥੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਔਰ ਸਾਧਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਮਾਇਆ ਚੋਂ ਕਦੇ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਮਾਇਆ ਚੋਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੋਹ ਔਰ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੋਹ ਔਰ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਔਰ ਸੁੱਚਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੋਹ ਔਰ ਪਿਆਰ ਕਦੇ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੱਜ਼ਤ ਹੈ? ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਲੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਲੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਮੀਠਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਲੱਜ਼ਤ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੀ ਹੈ। ਮਿੱਠੀ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਕੌਮਾਂ ਮਸਬਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਲਸਤਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਫਿੱਕੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੌਡੀਆਂ ਮਗਰ ਦਰ ਠੋਕਰਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਲੜਕੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਟੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਉਤਨਾ ਅਰਸਾ ਖੇਡਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਡਿਟੈਚ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਜਾਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਮੋਹ ਔਰ ਪਿਆਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੌਕ ਔਰ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਬਿਨਾ ਸਾਰਾ ਜਗ
अंधा काटे कौन मोह का फंदा शब्द बिना बिरथा सब धंधा शब्द बिना जीव बंधन बंधा। ਹੁਣ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ 84 ਲੱਖ ਜੀਆ ਜਿਉਣ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਵਸਾਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਹ ਦੀਆਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸ਼ਬਦ ਬਿਨਾ ਜੀਵ ਬੰਧਨ ਬੰਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦੇਹ ਦੀਆਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਧੰਦਾ ਹੈ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਉਹ ਕੇਵਲ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਵਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡਾ ਦੇਹ ਦੀਆਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੋਹ ਔਰ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਧੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਹ ਦੀਆਂ ਬੰਧਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਮ ਆਪਣੇ ਚਲੋ ਭਾਈ ਪਰਾਏ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਮ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਜ਼ਹਬ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਸਤਨਾਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਮਾਲਕ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਔਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭਟਕਦੇ ਔਰ ਤੜਪਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਆਪ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਾਮ ਆਪਣਾ ਕਰੋ ਜਾਈ ਪਰਾਏ ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਬਸਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਾਏ ਗਲੇ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਦੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਧੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਧੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਾਏ ਕੰਮ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਗੁਰ ਕਾ ਸੰਭਾਲੇ ਚਲ ਯਹੀ ਹੈ ਨਾਮ ਗੜ ਬੰਦਨਾ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ। ਇਹੋ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 4 ਦਿਨ ਸੁੱਖ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਕੱਟ ਸਕੇਗਾ ਔਰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਪੱਲੇ ਬਣ ਕੇ ਸਾਥ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੂੰ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹਲੇ ਆਪਣਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਰਾਇਆ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਰਾਏ ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ संत जनों मिल पाइयो सच्चा नाम संभाल तो सा बंदो जीव का इथे उथे नाल। साधु संतां महात्मा को जाके सच्चे शब्द की कमाई करो, सच्चे नाम की कमाई करो। ਇਹੋ ਹੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਤੋਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬਣ ਕੇ ਸਾਥ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। आपने समझाया सी बिन नामे को संग न साथी मुक्ते नाम ते आवड़िया। उस नाम की कमाई तो बगैर जो मर्जी दुनिया अंदर इकट्ठा कर लवो किसी चीज़ ने थोड़ा साथ नहीं देना। जदों भी मुक्ति हासिल करोगे केवल शब्द की कमाई करके, केवल नाम की कमाई करके। इसे वास्ते गुरु साहब ने कहा सी इस पौड़ी ते जो नर चुके सो आए जाए दुख पाएगा। ये जड़ा इंसान का जामा है, इस सीढ़ी का आखिरी डंडा और स्टेप है। कोशिश करोगे मकान की छत पर चढ़ जाओगे, अगर नीचे अगर आखिरी सीढ़ी तो भी पैर फिसलता है तो सीधे नीचे आके गिरते हो। इस वास्ते सानू सोच समझ के चलना चाहिए है कि देह विच बैठ के असीं अपना काम कर रहे हैं कि सारा दिन पराया धंधियां विच ही फसे रहे हैं। फिर स्वामी जी याद कराते हैं कि शब्द बिना जी बंधन बंदा। जितने मर्जी तुसी दुनिया दे अपाओ कर लो, जप तप कर लो, पूजा पाठ कर लो, पुण्य दान कर लो, तीर्थ यात्रा कर लो, सरोवरों में स्नान कर लो, जटा रख लो,
ਕੰਨ ਪੜਵਾ ਲਓ, ਜਿਸਮ ਤੇ ਭਬੂਤ ਲਗਾ ਲਓ, ਗ੍ਰੰਥ ਪੋਥੀਆਂ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਹ ਦੀਆਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਅੰਦਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੇਹ ਦੀਆਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, स्वामी जी ने कहा सी, गुर कहें खोल कर पाई, लग शब्द अनाहद जाई, बिन शब्द अपाओ न दूजा, काया का छुटे न कूजा। अच्छी तरह इस चीज़ को मन विच बिठा ला कि शब्द और नाम की कमाई तो बगैर कोई उपाओ और तरीका ही नहीं है कि तू दे दिया बंधना तो कदे किसी हालत अंदर छुटकारा कर सके। इसे वास्ते इतने जोर दी गुरु नानक साहब ने कहा सी, बिन नामे होर पूज ना होई, भरम भुली लोकाई। दुनिया एवें भरमा विच फस के भुली फिरदी है, कोई किधर दौड़दा है, कोई किधर दौड़दा है। नाम की कमाई तो बगैर तो मालिक की कोई भगती ही नहीं है, मालिक की कोई पूजा ही नहीं है। गुरु साहब कहते, नाम वसार चले अनमार्ग, अंतकाल पछताई है। नाम की कमाई करन दा तरीका छड़ के जेड़े भी रस्ते ते चलण की भरावा तू कोशिश करेगा, तैनूं तो अखीर मौत के वेले पछताना पवेगा। इसे वास्ते पहली पातशाही कहते, नामे तुल ना पुजी, सब डिठी ठोक बजाए। मैं कुछ सुनिया सुनाइया गल्लां नहीं दसदा, पढ़िया पढ़ाइया गल्लां नहीं दसदा। ठोक वजा के गुरु साहब कहते, मैं जाती तजर्बा दसन लगा होया हाँ कि नाम भगती का कोई दुनिया में मुकाबला नहीं कर सकती। सच्चों ओरे सबको ऊपर सच्चा चाह। ये जो भी जपता पूजा पाठ पुण्य दान का फल है, ये सब शब्द और नाम की कमाई तो नीचे नीचे रह जाता है। की होवेगा, सेठ शाहूकार बन जावांगे, राजे महाराजे बन जावांगे, कौमां मसबा मुल्कां दे लीडर बन के आ जावांगे, लोहे दी जंजीरां उतरनगियां, सोने दी बेड़ियां पै जाणगियां। सी क्लास तो छुटकारा हासिल करांगे, ए क्लास हासिल कर लवांगे, ज़्यादा तो ज़्यादा बैकुंठां और स्वर्गां में चले जावांगे। वो भी भोग जोनियां हैं फॉर सर्टन टाइम और सर्टन पीरियड वास्ते हैं। उस तो बाद फिर इसे 84 के जेल खाने में आना पैंदा है। अगर बुरे कर्म करते हैं फिर तो नरक और 84 तैयार ही रहते हैं। गुरु साहब ने एक बड़ी सुंदर मिसाल दे के समझाया सी, सूहट पिंजर प्रेम के बोले बोलन हार, सच चुगे अमृत पिए उड़े तो एक आवार। तोता ये जड़ा साडा जिस्म है ये पिंजरा है, ये जड़ी साडी आत्मा है ये तोता है। जिस तरह तोता एक पिंजरे नाल प्यार पा के कई किस्म दियां बोलियां बोलता है, इसी तरह आत्मा साडी देह नाल प्यार पाई बैठी है। कदे मिठी बोली बोलती है, कदे कड़वी बोली बोलती है, कदे हसदे हाँ कदे आप रोंदे हाँ। गुरु साहब कहते, अगर तोता पिंजरे का प्यार छड़ दे, पिंजरे की कैद तो ही आजाद हो सकता है। अगर आत्मा देह का प्यार छड़ दे, देह दियां बंधना तो आजाद हो सकती है। लेकिन जन्मा जन्मा तो देह नाल प्यार पाई बैठी है, देह का प्यार छुटता किस तरह है। गुरु साहब कहते, केवल एक तरीका है, सच चुगे अमृत पिए उड़े तय कावा। हर एक दे अखां पिछे मालिक ने शब्द का चोगा लिखिया होया है, हर एक दे अखां पिछे अमृत रूपी नाम बरसन लगा होया है। इत्थे आके साडी आत्मा उस चोगे नूं चुगना शुरू कर देवे, उस अमृत नूं पीना शुरू कर देवे, ये देह दियां बंधना तो ही हमेशा वास्ते आज़ाद हो जाती है। सो जिहड़ी चीज़ सानूं देह दियां बंधना तो आज़ाद करती है वो केवल शब्द और नाम की कमाई है। इस वास्ते स्वामी जी कहते, अगर तुसी शब्द की कमाई नहीं करोगे, थोड़ा देह दियां बंधना तो कदे किसी हालत अंदर छुटकारा नहीं हो सकता। शब्द बिना बिरथा सब धंधा, शब्द बिना जीव रहता बंधन बंधा। शब्द ही सूर शब्द ही चंदा, शब्द बिना जीव रहता गंदा। जितनी भी दुनिया की रचना है स्वामी जी कहते शब्द ने पैदा किया है। क्या सूरज है, क्या चंद्रमा है। इस तरह गुरु नानक साहब कहते उत्पत परले शब्द होवे, शब्द ही विलुप्त होवे।
कि शब्द ने ही सारी दुनिया की रचना पैदा की है। जिदन परमात्मा ने दुनिया चो शब्द को निकाल लेना है, इत्थे परले महापरले हो जानी है। पृथ्वी पानी विच घुलदी है, पानी नूं अग्नि कुछ करती है, अग्नि नूं हवा आउंदी है, हवा नूं आकाश खा जाता है। हजूर फरमाउंदे सब सब दुनिया अंदर गंदोगाल छा जाता है। सो इस तरह महात्मा कहते उस शब्द ने ही तो सारी दुनिया की रचना बनाई है। और शब्द सूर्य और उस शब्द ही और शब्द बिना जीव रहता गंदा। साडी आत्मा तो निर्मल सी, प्योर सी, पवित्र सी, लेकिन माया के जाल विच फस के इसने इत्थे आके मन का साथ ले लिया। मन अगे इंद्रियां दे भोगां, विषयां, वकारा, शराबां दा आशिक है। जो जो कर्म मन के ताबे होके करता है, उस दे नाल ये आत्मा दिन रात गंदी हुंदी चली जा रही है। क्या ये कर्मां दा गलाफ आत्मा के उत्ते दिन रात चढ़न लगा होया है। ये जितने भी कर्मां दे गलाफ आत्मा ते चढ़ रहे हैं दिन रात, ये आत्मा ते गंदगी चढ़ रही है, आत्मा ते गलाजत चढ़न लगी हुई है। सो जितना चिर तुसी शब्द की कमाई नहीं करोगे, ये आत्मा शाइन नहीं कर सकती। आत्मा रूह दी मन दी आत्मा और मन की गठ खुल नहीं सकती। आत्मा अपने आप को पहचानने के काबिल नहीं बन सकती। आत्मा वापस जाके मालिक के मिलन के काबिल नहीं बन सकती। गुरु साहब ने कहा सी, शब्दे साध जाने ता आप पछाणे। अगर तू शब्द की लज्जत ले लवेगा तो तू अपने आप को पहचानने के काबिल बनता है। अपने आप को कदों पहचानते हैं जदों मन और माया के दायरे तो पार चले जाते हैं। जदों आत्मा तो सब गंदे गंदे गलाफ उतर जाते हैं, रूह और मन की गठ खुल जाती है। इस वास्ते आप कहते क्योंकि असी शब्द की कमाई नहीं करते, इस वास्ते हर जन्म के अंदर साड़ी आत्मा गंदी ही होंदी चली जा रही है, मैली ही होंदी चली जा रही है। गुरु नानक साहब ने कहा सी, सतगुर पुरख अमृत सर वड भागी नावण आए। उते जन्म जन्म की मल उतरे निर्मल नाम दरड़ाए। सतगुर पुरखा की संगत और सोबत में जाना ही अमृत के सरोवर में स्नान करना है। ये केड़ा अमृत का सरोवर है जिथे मनमुख लोग असी जाने हाँ, गुरमुख बन के आ जाने हाँ। कह लो कौवा जाता है, नहा के हंस बन के निकले आता है। ये अमृत का सरोवर उन्होंने संगत है, उन्होंने सोबत है। आप समझाते हैं वडभागी को खुशकिस्मत जीव है जिहड़ा दुनिया के तानिया मेहणिया की बरादरी के गालों की ना परवाह करता होया गुरमुखां की संगत और सोबत करता है। उन्होंने की फायदा मिलता है, उत्थे जन्म जन्म की मल उतरे। ये जन्मां जन्मां दियां किहड़ियां मैड़ां साडी आत्मा ते चढ़ियां होईयां हन, साडे सिंचित कर्म हन। हर जन्म के अंदर असी कर्म इकट्ठे करते चले आ रहे हाँ। हर जन्म के अंदर साड़ी आत्मा होर गंदी, होर मैली, होर गंदी होंदी चली आ रही है। जदों असी निर्मल नाम दड़ाए उन्होंने को आके शब्द की कमाई करते हाँ, नाम की कमाई करते हाँ, ये सब गंदे गंदे गलाफ साड़ी आत्मा को उतर जाते हैं। साड़ी वो आत्मा निर्मल हो जाती है, प्योर हो जाती है, पवित्र हो जाती है। गुरु साहब ने कहा सी, जिन अंतर शब्द आप पछाणे गत में तिन ही पाई। ये मनुआ सुन समाल लगाए ज्योति जोत मलाई। जदों असी अंदरों शब्द नूं पकड़ते हाँ, असी अपने आप को पहचानने के काबिल बन जाते हाँ। ये जिहड़ा मन है ये वापस ब्रह्म त्रिकुटी अपने ठिकाने ते पहुँच जाता है और आत्मा अपने ठिकाने ते पहुँच जाती है। मन अपने ठिकाने ते पहुँच जाता है, आत्मा अपने ठिकाने ते पहुँच जाती है। सो जो कुछ मिलना है उस शब्द की कमाई तो मिलना है, नाम की कमाई तो मिलना है। इस वास्ते इत्थे स्वामी जी कहते अगर तुसी शब्द की कमाई नहीं करोगे, नाम की कमाई नहीं करोगे, थोड़ी आत्मा कदे निर्मल नहीं हो सकती, कदे प्योर, कदे पवित्र नहीं हो सकती। शब्द ही सूर, शब्द ही चंदा, शब्द बिना जीव रहता गंदा। शब्द बिना सब ही मत मंदा, शब्द ही नाश है, शब्द ही पंदा।
ਹੁਣ ਫਿਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀ ਬੜੀ ਖੋਟੀ ਅਕਲ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਭੈੜੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੌਂਪੜੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਤਨੇ ਅਸੀਂ ਮਹੱਲ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ। ਪੁੰਜੇ ਸੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਤਨੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈੱਡ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬੈਲਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਸੀਂ ਈਜਾਦ ਕਰਕੇ ਇਤਨਾ ਦਾਣਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਮੂਲੀ ਹਕੀਮਾਂ ਕੋਲ ਜਰਾਂ ਕੋਲ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਤਨੀ ਮੈਡੀਸਨ ਨੇ ਅੱਜ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖੋਟੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੜੀ ਸੋਚ ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦਾਣਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਾਣੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਉਸ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੁਬੋ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੀਚੇ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮਹੱਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਲਏ ਹੈ, ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਮਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੇ ਗੱਦੇ ਵੀ 8-8, 9-9 ਇੰਚ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਤਾਂ 8-9 ਘੰਟੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਜਾਂ ਟੁੱਟੀ ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਟੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਸ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਬੈੱਡ ਦਾ, ਇਸ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਮਰੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੋਡੇ ਦਰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੱਥ ਦਰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਮ ਟੁੱਟ ਕੇ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੰਫਰਟ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਉਠਾਇਆ। ਮੈਡੀਸਨ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਤਨੇ ਸੋਹਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਆਪਣੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਤਨੀਆਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਜਾ ਤੱਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਗਰੀਬ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ਰੁਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤਨੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਗੈਜਟ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਤਹਿਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਹਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ ਨਿਸਬਤ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਸੁੱਖ ਔਰ ਆਰਾਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁਗਤ ਸਕੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵਕਤ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ, ਉਸਤਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ। ਫੁਰਸਤ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਕਤ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਿਲੀ ਨਰ ਦੇ ਜੇ ਤੁਮਕੋ ਬਣਾਓ ਕਾਜ ਕੁਛ ਆਪਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਕਾਜ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਕਤ ਸੀ, ਉਹ ਵਕਤ ਅੱਜ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਕਤ ਦੇ ਕੈਦੀ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ, ਵਕਤ ਸਾਡਾ ਕੈਦੀ ਨਾ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਸਿਹਤ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਡੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ, ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵੱਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਫੜ ਲਓ, ਇਤਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਸ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਤਾਲੀਮ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹੀ ਘਬਰਾ ਕੇ ਬਮੂਜ਼ਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਉਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ 50 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਅਕਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅੱਛੀ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਖੋਟੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੜਦੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਬਾਂਸਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਲੜ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ 25-30 ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਲੜਾਈਆਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਮੱਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ,
ਉਸ ਮੱਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਬਾਹੀ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤਬਾਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਵੀ ਤਬਾਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਨਾ ਇਹ ਅਕਲ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਖ ਔਰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਕਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੀ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਲਮ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਲੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਇਲਮ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਵਾਂ, ਇਲਮ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਲਮ ਉਹ ਬਸ ਕਰੀਓ ਯਾਰ ਇੱਕੋ ਹਲਫ ਤੇਰੇ ਦਰਕਾਰ। ਬਹੁਤਾ ਇਲਮ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਚੁੱਗਾ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਗਲਿਆ। ਸੋ ਇਲਮ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਉਹ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਿੱਧੀ ਸਾਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਕੰਪਲੀਕੇਟ ਇਸ ਇਲਮ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਲਮ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ, ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਕਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਸ਼ਬਦ ਬਿਨਾ ਸਭ ਹੀ ਮਤ ਮੰਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਾਸ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਪੰਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਵੇ ਮਿਲੇ ਆਨੰਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਬਿਨਾ ਸਭ ਹੀ ਕੀ ਨਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੁਛ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜ ਪੈਠ ਲੈ ਲਓ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਓ, ਹਵੇਲੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਭਟਕਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ਼ਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸੁੱਖ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਾਂ ਸੰਤੋਖ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਮਾਲਕ ਦੇਵੇ ਹਰੀ ਇੱਛਾ ਕਹਿ ਕੇ ਭੁਗਤ ਲਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਖਾਸ਼ਾਂ ਔਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੜਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਸੋ ਸੁਖੀਆ ਜੋ ਨਾਮ ਦਾ। ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਖਾਸ਼ਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੜਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸਲੀ ਸੁੱਖ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਸਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਹੋਰ ਕੁਛ ਮੰਗਣਾ ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੇ ਦੁੱਖ। ਐ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਅਗਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਮੰਗਣ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਵਿਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕੋ ਕਛੂ ਨਾ ਚਾਹੀਏ ਵਹੀ ਸ਼ਹਿਨशाह। ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਰਚਨਾ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਨशाह ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਿਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਲਦਾ ਹੋਇਆ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਖੂਹ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਖੂਹ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਲੋਕ ਹੌਸਪੀਟੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਭਰਾਵਾ ਸੁੱਕਿਆ ਪੱਕਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੂੰ ਵੀ ਖਾ ਲਾ। ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ ਖੂਣਾ ਖਾ ਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੇਖ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਮੇਰੇ ਮਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮਾਮਲਾ ਦੇ ਛੱਡਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਮੁੰਦਰੀ ਰੱਖ ਲੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਤੂੰ ਆ ਜਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਮੁੰਦਰੀ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਕੈਦ ਪੈ ਗਿਆ। ਕੈਦ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹੋਇਆ, ਚਲੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਲਈਏ। ਉਹ ਮੁੰਦਰੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੁੰਦਰੀ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ।
ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਹਿਸ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਇੰਨਾ ਔਰ ਬੇਗਮਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਖਰਚਾ, ਜਿਤਨੇ ਖਰਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉੱਠਿਆ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਸ਼ਖਸਾ ਤੂੰ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਗਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਉਸੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਮੰਗ ਲਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਖੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਮਨ ਫੈਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਕੋ ਕਛੂ ਨਾ ਚਾਹੀਏ ਵਹੀ ਸ਼ਹਿਨशाह, ਉਹ ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਸੁਖ ਉਪਜੇ ਪ੍ਰਭ ਰਾਤੋ ਸੁਖ ਸਾਹ। ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਵੋਗੇ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਵੋਗੇ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਘਰ ਜਾਤਾ ਆਪਣਾ ਸੇ ਸੁਖੀਏ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਬਦ ਬਿਨਾ ਸਭ ਹੀ ਕੀ ਨਿੰਦਿਆ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਕਾਬਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕਾਬਲ, ਸਵਾਏ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। शब्द कमावे मिले आनंदा, शब्द बिना सब ही की निंदा, ताते शब्द ही शब्द कमाओ, शब्द बिना कोई और न त्याओ। ਸਭ ਕੁਛ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾਇਆ ਚੋਂ ਮੋਹ ਨਿਕਲੇਗਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਕਲ ਵਾਲੇ ਬਣੋਗੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਧੰਦਾ ਕਰੋਗੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਦੇਹ ਦੀਆਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੋਗੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨਿਰਮਲ ਪਿਓਰ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਚਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਵਿੱਤ ਪਾਵਨ ਸੇ ਜਨ ਸਾਚੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਮੋਹ ਔਰ ਪਿਆਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਪਿਓਰ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਿਓਰ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸ਼ਬਦ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਧਿਆਓ। ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਵਰਸ਼ਿਪ ਆਫ ਸਪਿਰਿਟ ਇਜ਼ ਵਰਸ਼ਿਪ ਆਫ ਫਾਦਰ, ਨੋ ਅਦਰ ਵਰਸ਼ਿਪ ਪਲੀਜ਼ਸ ਦੀ ਫਾਦਰ। ਔਰ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੀ ਭਗਤੀ ਹੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਧਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਛੂਟੇ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ। ਭਰਾਵਾ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੁਪਨੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਿਸਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਦੇਹ ਦੀਆਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟੇਗਾ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ, ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ। ताते शब्द ही शब्द कमाओ, शब्द बिना कोई और ना त्याओ, शब्द भेद तुम गुर से पाओ, शब्द माह फिर जाए समाओ,
जिस शब्द की इतनी स्वामी जी महिमा करते हैं, नैचुरली ख्याल पैदा होता है क्या असी ग्रंथ पोथियां पढ़ के अपनी बुद्धि और अकल के नाल उस शब्द के नाल ख्याल जोड़ सकांगे? स्वामी जी कहते नहीं, शब्द भेद तुम गुर से पाओ। अगर तुसी उस शब्द के नाल ख्याल जोड़ना चाहते हो, थानू गुरमुखां की संगत करनी पवेगी, साधु संतां महात्मा की सोबत करनी पवेगी। इसे वास्ते पंजवीं पातशाही ने कहा सी, जिसका गृह तिन दिया ताला, कुंजी गुर सो पाई, अनक अपाए करे नहीं पाए, बिन सतगुर सरनाई। जिस परमात्मा ने सानू पैदा किया है, उन्हें नाम रूपी दौलत साडे अंदर साडी खातर रख के उसका भेद गुरमुखां दे हवाले कर दिता है। तुसी कितनी मन बुद्धि नाल कोशिश करो, हासिल नहीं कर सकोगे जितना चि गुरमुखां दी शरण हासिल नहीं करते। इस वास्ते जदों भी असी शब्द की कमाई करांगे, गुरमुखां दे जरिए करांगे। पर अब ऐसी बनत बनाई है, गुरु साहब कहते मालिक ने अपने मिलन का कुदरती कानून रखा होया है। जदों भी वो मिलता है, शब्द की कमाई तो मिलता है, और उस शब्द की कमाई करने का तरीका गुरमुखां तो पता लगता है। इस वास्ते आप फरमाते हैं कि जदों भी और इतनी शब्द की कमाई करो कि शब्द में फिर जाए समाओ, कि तुसी शब्द के अंदर जज्ब हो जाओ, शब्द के अंदर लवलीन हो जाओ, शब्द रूप हो जाओ। बाणी विच भी जगह जगह होता है, सच्चे शब्द समावणिया, सच्चे शब्द के अंदर जाके समा जाओ, अपनी हस्ती नू ही नेस तो नबूद कर देवो, शब्द ही शब्द रह जाओ, शब्द तो बगैर कुछ भी नहीं रहना। इस वास्ते महात्मा कहते नहीं कि दवाई डॉक्टर को लैके कल लिया के रख देनी है, जो जरूरत पवेगी खा लवांगे। जितना चिर खावांगे नहीं, जिसम चो बीमारी दूर नहीं होनी। बीमारी जिसम चो निकलनी ही उस वक्त है कि तो दवाई आके जिसम के अंदर असर करेगी, जिसम के अंदर जाएगी, नहीं तो घर रखी का किसी को फायदा की है। सो जितना चिर शब्द की कमाई नहीं करांगे, नाम की कमाई नहीं करांगे, उतना चिर साडे अंदरों माया का मोह किस तरह निकल सकता है, माया का प्यार किस तरह निकल सकता है, कर्मा का हिसाब किताब किस तरह खत्म हो सकता है। शब्द भेद तुम गुर से पाओ, शब्द माहे फिर जाए समाओ। शब्द अधर्म करे उजारा, शब्द नगर तुम झांको द्वारा। हुण असीं अखां बंद करते हाँ, सानू अपने अंदर अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। किस चीज़ का अंधेरा है? ये अज्ञानता का अंधेरा है, माया के मोह और माया के प्यार का अंधेरा है। गुरु स्वामी जी कहते जो तुसीं शब्द की कमाई करोगे, नाम की कमाई करोगे, ये सब अज्ञानता का अंधेरा थोड़े अंदरों दूर हो जाएगा, थोड़े अंदर मालिक का नूर और मालिक का प्रकाश हो जाएगा। और उस शब्द को देख के पकड़ के तुसी उस जगह पहुँच जाओगे जितों शब्द आता है। शब्द सचखंड तो उठता है, उस शब्द को पकड़ के असीं वापस सचखंड पहुँच जाते हाँ। सो वो ही चीज़ सानू मन और माया के दायरे तो पार ले जा सकती है, जी मन और माया के दायरे तो पार आती होवे। वो शब्द सचखंड तो उठता है। इस वास्ते असीं शब्द को पकड़ के मन और माया के दायरे तो पार जाना है। गुरु साहब ने कहा सी, गुर प्रसादी तिरकुटी झूठे चौथे पद लिवलाई। गुरमुखां दे उपदेश ते चल के साडा काल दे दायरे तो छुटकारा, तिरकुटी दी हद ब्रह्म जिक्र है, सैकंड स्टेज है साडा, इस तो छुटकारा हो जाता है। चौथे पद के सचखंड असीं वापस पहुँच जाते हैं। इस वास्ते इतने शब्द और नाम की कमाई ते महात्मा दौड़ देंगे हैं। शब्द धर्म करे उजारा, शब्द नगर तुम झांको द्वारा। शब्द रहे सब ही से न्यारा, शब्द करे सब जीव गुजारा। वो शब्द निर्मल है, प्योर है, पवित्र है और सब रचना तो अलग है। जो असी उसके नाल जुड़ जाते हाँ, असी भी प्योर हो जाते हाँ, पवित्र हो जाते हाँ, सब रचना तो अलग हो जाते हाँ। छुरी ते कितना भी जंग क्यों ना चढ़िया होवे, तुसी आहिस्ता आहिस्ता सांड ते रगड़ना शुरू कर देवो, सब जंग उतर जाएगा, छुरी साफ सुथरी होकर निकले आती है। साडे साकत पुरुषों के कितने भैड़े खोटे पाप और कर्म क्यों ना हो, वो जी शब्द की कमाई है, वो सारिया कर्मां का सिलसिला हमेशा खत्म
ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ स्वामी जी ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਪਰਵਿਸ਼ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਦੌੜਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਣੇ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹਸਤੀ ਹੀ ਨੇਸ ਤੋਂ ਨਾਬੂਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਉਠਾਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਣਵਾਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਦੌੜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। शब्द रहे सब ही से न्यारा, शब्द करे सब जीव गुजारा, शब्द जानियो सबका सारा, शब्द मानियो होए उबारा। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰੀਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਖਾਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਉਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ, ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ। शब्द जानियो सबका सारा, शब्द मानियो होए उबारा, शब्द कमाई कर है मीत, शब्द प्रताप काल को जीत। ਹੁਣ स्वामी जी ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁਣ ਰੋ ਪਿੱਟ ਕੇ ਭੁਗਤਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈੜੇ ਖੋਟੇ ਪਾਪ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜਗ ਫਾਸਾ ਮਹਾਜਾਲ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਾਲਕ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤਰਫ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਵਲ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਾਸ਼ਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਖਾਸ਼ਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ 84 ਦੇ ਜੇਲਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਤਰਸ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਸੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈੜੇ ਖੋਟੇ ਪਾਪ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਸੇ 84 ਦੇ ਜੇਲਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਖੰਡ ਪਤਾਲ ਦੀਪ ਸਭ ਲੋਆ, ਕਾਲੇ ਵਸ ਆਪ ਰੱਬ ਕੀਆ। सब दुनिया की रचना पैदा करके इसका इंतजाम परमात्मा ने काल दे जरूर सपुर्द कर दिता है। जो कुछ काल के दायरे के अंदर है सब मरण जमण के दुखों में फसा होया है, लेकिन निश्चल एक आप अबनाशी सो निश्चल जो तिसे ते आएगा। वो खुद निश्चल है, कदे मरण जमण के दुखों में नहीं आता। जिहड़े उस परमात्मा नूं ध्याउंदे हन वो भी निश्चल हन, उन्हां दा भी मरण जमण के दुखों तो हो जाता है। सो असी किस तरह उस परमात्मा नूं ध्याउणा है? शब्द की कमाई करके, नाम की कमाई करके। सो जदों भी असी काल के दायरे तो पार निकल सकते हाँ, केवल शब्द की कमाई करके, केवल नाम की कमाई करके। शब्द कमाई कर है मीत, शब्द प्रताप काल को जीत, शब्द काट तू काट में देख, शब्द ही शब्द पीव को देख। स्वामी जी कहते जिस शब्द का मैं इतना जिक्र किया है वो शब्द किते बाहर नहीं है, और घाट साढ़े शरीर के अंदर है कि अखा पिछे है। वो इत्थे है जिहड़ा शब्द दिन रात तुनकारा दिंदा है। गुरु साहब ने कहा सी, 9 दर ठाके तावत रहाए, 10वें निज कर वासा पाए। उथे अनहद शब्द वजे दिन राती गुरमती शब्द सुना बनिया।
ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਦੁਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਖਿਆਲ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੋਗੇ। ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੁਕਤੇ ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੁਣਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਚੋਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਠੱਗਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਔਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਕਦੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਕੇ ਤੁਣਕਾਰਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਖਿਆਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜੋ। ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ਬਦ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਮਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੋਗੇ। शब्द काट तू कट में देख, शब्द ही शब्द पीव को देख, शब्द कर्म की रेख कटावे, शब्द शब्द से मिलावे। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਹਨ, ਅੱਛੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬੁਰੇ ਹਨ, ਸਭ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਹ ਦੀਆਂ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। क्या राजा, क्या प्रजा, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या औरत, क्या आदमी, सब दुनिया ਦੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਕੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਦੇਹ ਦੀਆਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਅੰਦਰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਲਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਵਾਪਸ ਬ੍ਰਹਮ ਆਪਣੇ ਤ੍ਰਿਪਟੀ ਟਿਕਾਣੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਆਤਮਾ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਪੰਜੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਕਰਮ ਇਨਫੈਕਟਿਵ ਕਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਹਿ ਲਓ ਅੱਗੇ ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਰਮ ਕੀ ਰੇਖ ਪਟਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਮਰੇ ਸੋ ਮਰ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਮਰੇ ਨਾ ਦੂਜੀ ਵਾਹ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਿਰ ਮਰਨ ਜਪਣ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਮਰੇ ਮਨ ਨਿਰਬਲ ਸੰਤੋ, ਇਹ ਪੂਜਾ ਥਾਏ ਭਾਈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਰਬਲ ਕਰ ਲਵੋਗੇ, ਪਿਓਰ ਕਰ ਲਵੋਗੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਲਵੋਗੇ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਭਗਤੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਟਿਕਾਣੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਬ ਹੀ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਧਰਿਓ ਪਇਓ ਪਾਪ का नाश, जैसे चिंगी आग की पड़ी पुरानी काश। कितना भी खुश्क घास का ढेर लिया के क्यों ना इकट्ठा कर लवो, एक अग का चिंगियाड़ा सारे घास को जाल के राख सुहा कर दिंदा है। साढ़े साकत पुरुषों के कितने भैड़े खोटे पाप और कर्म क्यों ना हो, एक शब्द और नाम की कमाई सब कर्मां का सिलसिला खत्म कर दिंदी है। इस वास्ते गुरु नानक साहब ने भी ऐसी ही मिसाल दी है कि लकड़ों का ढेर लिया के कितना भी क्यों ना इकट्ठा कर लो, एक अग का चिंगियाड़ा सब लकड़ों को जाल के राख सुहा कर देगा। ये लकड़ों का ढेर की है, साढ़े साकत पुरुषों के कर्म हैं। अग का चिंगियाड़ा की है, वो नाम की कणी है। सो इस वास्ते महात्मा कहते जिहड़ा कर्मां दा सिलसिला है ये तो शब्द की कमाई नाल दूर होना है, नाम की कमाई नाल दूर होना है। शब्द कर्म की रेख कटावे, शब्द शब्द से जाए मिलावे, शब्द बिना सब झूठा ज्ञान, शब्द बिना सब थोथा ध्यान। ग्रंथ पोथियां वेद शास्त्र पढ़ के वाचक ज्ञानी बनने का कोई फायदा नहीं है। असली जिहड़े ज्ञानी हैं असी शब्द और नाम की कमाई करके बन सकते हाँ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਧਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਾਬਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰੂਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਮੂਰਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ
ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਧਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ ਕਹਿ ਲੋ, ਪਿਆਰ ਕਹਿ ਲੋ, ਧਿਆਨ ਕਹਿ ਲੋ, ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਾਬਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਵਾਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਹਰ ਇੱਕ ਤੁਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਹੀ ਨਾਮ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਨ। शब्द बिना सब झूठा ज्ञान, शब्द बिना सब थोथा ध्यान, शब्द छोड़ मत अरे अजान। राधा स्वामी कहे बखान। ਹੁਣ स्वामी जी महाराज ने सानू बड़ी अच्छी तरह खोल के समझाया कि क्यों असी शब्द की कमाई कर रही है। सब कुछ बयान करके बड़े प्यार नाल समझाते हैं। ऐ भरावा शब्द नूं कदे ना छड्डी, उठते बैठते चलते फिरते अपने ख्याल नूं हमेशा शब्द के नाल जोड़ के रख। जो कुछ भी तैनूं प्राप्त होना है शब्द की कमाई तो होना है, नाम की कमाई तो होना है। सानू भी चाहिए है संतां महात्मा के उपदेश तो फायदा उठा के अपने ख्याल नूं अंदरों शब्द के नाल जोड़िए, नाम के नाल जोड़िए। शब्द छोड़ मत